morning to one and all gathered here on this auspicious day, and I want to welcome you all in this day to be with us. We stand the lights, present you Jingle Bells 2020. May this year be more promising than the year before. Spread the happiness all around you. It's Christmas. Merry Christmas to you and your family. New Year is another chance to get it right, said Oprah Winfrey. And we are just few hours away from that chance. But things don't always go the way you want. But it doesn't end there. Therefore, New Year gives us all a new opportunity to benefit from. So don't dishearten yourselves. Stand up and march ahead. Once again, I would like to welcome you all to today's tremendous celebration held to enjoy Christmas, peace and welcome New Year 2021. Respected teachers, parents and my dear students, life is all about three things: winning, losing and sharing joyful moments. Winning the heart, losing the bad habits and sharing the joyful moments. Yes, of course, it is the time to share our joy of Christ. On this auspicious moment, I greet everyone. Merry Christmas. This year, our school started with an unusual beginning. But our school conducted many programs, though it is only the virtual classes, virtual PTAs, programs, competitions and exams to help the students to better citizens of tomorrow. Very especially I congratulate all the teachers and the parents for helping and sharing the burden of each one. Now I take this opportunity to congratulate the teachers, those who have organized this Christmas programs too. Once there was a man, he got an eagle egg while traveling and he kept it together for hatching with the hen's eggs. On due course time, the eaglet hatched with the hens and they were living together. One day, the eaglet got surprised seeing a golden eagle flying high up in the sky. Very surprisingly, the eaglet asked the mom, "What is it? What's going on there up in the sky?" The mother replied, "No, you don't look at the up sky. We cannot do it. That's a golden eagle that can fly, but we cannot fly high up." So the eaglet believed and did the same way whatever the chickens did. So children, there is an eaglet hiding in our lives. We have to understand and make our life better. This is during this COVID season. We left so many things and actually we are blessed with so many things. Let's take a new decision in this new academic year to change our lives and share the burden of each one, count the blessings received from God and make a better tomorrow. Once again, I wish you all Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you all. Thank you. പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. ദൈവ തിരുമുൻപിൽ നമുക്ക് കരങ്ങൾ കൂപ്പാം. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അനശ്വരനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ.
invite Sister Archana SABS from Hindi department for the welcome speech. ആദരണീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഡിസംബർ മാസം സമ്മാനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന ഒരു കാലമാണ്. സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലതും വിലയേറിയതുമായ സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവർക്കും സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ സ്വർഗം ഭൂമിക്ക് നൽകിയ അതേ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയ സമ്മാനമാണ് ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തു. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പേരൻസിന് ദൈവം നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ജനനവും ജീവിതവും സാന്നിധ്യവുമെല്ലാം ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും സമാധാനം, ശാന്തി, സന്തോഷം ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ. 2020 ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വർഷമാണ്. COVID-19 അനാവശ്യമായ ആർഭാടങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ ദയയ്ക്ക് മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവാനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിന് നന്ദി പറയാം. സമാധാനം, സന്തോഷം, ശാന്തി ഇവ നൽകുന്ന നല്ല സമ്മാനങ്ങളായി മാറാൻ പരിശ്രമിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധയോടെ കരുതുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലിസിലിനെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാലാ പ്രൊവിൻസിന്റെ ബിഗർ പ്രൊവിൻഷ്യലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലറുമായ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റോസിലി മുന്നാനപ്പള്ളി ഷന്താൾ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ചാലക ശക്തിയാണ്. സ്കൂളിന്റെ നേട്ടത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തൽപരയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോസിലി അമ്മയെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനോജ് ടി ബെഞ്ചമിൻ സാർ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുവാനും പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും കൂടെ നിന്ന് സഹകരിക്കുന്ന മനോജ് സാറിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം എല്ലാ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ജോസഫ് ജോൺ സാറിനെയും അക്കാഡമിക് ഡീൻ ബിജു സാറിനെയും ഇവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പേരൻസിനെയും വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഗതമാകുന്ന ക്രിസ്തുമസിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sister Archana. Christmas is a universal festival remembering the birth of Jesus Christ. On the other hand, we can say that this is the festival that we receive gifts from Santa Claus. Santa Claus is favorite to kids and he brings gifts to the home of good children on Christmas Eve. So here we introduce our Santa before everyone. Let us welcome him. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ladies and gentlemen, I give you the jingle bass.
Romano for your wonderful performance as our Santa Claus. ശാന്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും നക്ഷത്രങ്ങൾ മാനത്തു വിരിയുന്ന ഈ സുന്ദര സുദിനത്തിൽ കാരോളിന്റെ ഈണവുമായി ഇതാ എത്തുന്നു ശന്താൾ ജ്യോതിയിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ. Dear little angels, for your mind-blowing performance. Guests are very important people of the function. Here we have our chief guest for this beautiful day. Vikar Provincial and Education Councillor of Kristuraj Province, Pala, Reverend Sister Rosalie Munana Pilli. I with immense pleasure welcome our honorable chief guest who is a dynamic personality, a sincere sound of God for the message. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രിസ്മസ് ഏവർക്കും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സുദിനമാണ്. നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തൂക്കിയും പുൽക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാഘോഷിക്കുന്ന സുന്ദര സുദിനം. ഇത് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ പിറന്നിരിക്കുന്നു. ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ആനന്ദത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു, അവൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു. കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതിൻ്റെതുമായ വചനം. അവൻ സ്വജനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു, എന്നാൽ സ്വന്തം ജനം അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം, തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് നൽകി. രക്ഷകന്റെ ജനനത്തോട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് പലരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിവ്യശിശുവിനെ വന്ന് കണ്ട ആട്ടിടയന്മാരും ജ്ഞാനികളുമൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് തിരികെ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഹെറോദേസ് രാജാവ് അസ്വസ്ഥനാകുകയാണ്. മംഗളവാർത്തകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് അസ്വസ്ഥത നൽകുന്നത്? ഹെറോദേസിന്റെ അസ്വസ്ഥതയുടെ കാരണം അധികാര കസേരയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടുപോയെന്ന ഭയം. അധികാരത്തിൻ്റെയും സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെയും വശ്യതയിൽ അയാൾ വല്ലാതെ ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷകനെ എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഹെറോദേസിന്റെ ചിന്ത. ലോകസുഖങ്ങളുടെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ക്രിസ്മസ് നൽകുന്നത് അസ്വസ്ഥതയായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുക, 1000 മുൻകൂട്ടിൽ ഉണ്ണി പിറന്നാലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ണി പിറന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എനിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നില്ല. വിനയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സഹവാസവും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ദിവ്യ ശിശുവിൻ്റെ മുഖത്തെ
പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൺകുളർക്കെ നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒരവസരം കൂടി നല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് അനുതാപ സങ്കീർത്തനം നടത്തി സകലരുമായി രമ്യതപ്പെട്ടു ക്ഷമിച്ചും ക്ഷമ ചോദിച്ചും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് ഹൃദയത്തെ മതിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ അസ്വസ്ഥതകളുമില്ലാതെ പുൽക്കൂട്ടിനരിയിൽ അണയുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. പുൽക്കൂട്ടിലെ ദിവ്യുണ്ണി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. Thank you, sister, for your thought-provoking message. Now, one of our friends, Ananya Susan Manoj and family will present a skit before you. The skit spreads the message of love, goodwill and hope in our hearts. ഹലോ മാനെ, എന്തോണ്ടാ? ഞാനൊരു പാക്കിങ് നാട്ടിലേക്ക് പോരാണ് തുറക്കത്തില്ല. ഓ, ജോലിയുടെ കാര്യം പ്രശ്നമാടാ. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇവിടുന്ന് ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു പോലും എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോരുക. വെറുകീടൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കൂടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം. പാക്കിങ്ങേ നീ പോന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? ആ, ബാക്കിയിലായിരുന്നു. ഇനി ഒരു പേയ്മെന്റ്സ് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ തിരക്ക് ഞാനത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ഡ്രസ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് മേടിച്ചാലോ? നല്ല വാങ്ങിക്കാനാണ്. ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ? ചുരിദാറിന് വരെ ചിലപ്പോൾ ഷോളായിരിക്കും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ വേണ്ട, നമുക്ക് തയ്പ്പിക്കുക വല്ലതും ചെയ്യാം. അമ്മതെ അപ്പ വിളിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു തരുന്ന ഹായ്. ഹായ്. ഹലോ. ഹായ്, അപ്പ എന്ന് വരും? മോളെ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട്. എയർപോർട്ടിലാ. കുറച്ച് എൻ്റെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് സംഭവം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ മാക്സിമം നേരത്തെ എത്തും. ഉണ്ട്. അതുകൂടെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൂടെ അറിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ, വരും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കറക്റ്റ് ലീവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നാ. ലീവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുവോ ചെയ്തേ. ആ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അവിടെ എത്തുക. ആ, അപ്പം ശരി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ടെസ്റ്റിന് കയറുവാ. ഓക്കെ, ബൈ. ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാവേ. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ബൈ. വിളിച്ചു നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ ഫോണൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിക്കേ. 2-3 ദിവസമായല്ലോ കിട്ടിയിട്ട്.
അങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നേ. ഡയൽ ചെയ്തോ? ഹലോ, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഈ വർഷം കരോൾ റൗണ്ട് ഒന്നും കളിക്കുമോ? ഈ വർഷം കാണത്തില്ല. കോവിഡ് എല്ലാം തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ മോനെ? ഒന്നും കാണത്തില്ല ഈ വർഷം. ഇത് ഏത് കേക്കാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ അനാഥാലയത്തിൽ കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കി കേക്ക്. ഇത് മിച്ചമാണ്. നമുക്ക് ആ മറ്റേ അവിടെ പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ചി താമസിക്കുന്നില്ലേ? ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കട്ടെ. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. നിക്ക് തുറക്കാൻ വരട്ടെ. ആരാന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ നോക്കാം. ഹായ് അമ്മ, ക്രിസ്മസ് ബാബു. ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. ക്രിസ്മസ് ഫാദർ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? ഹായ് അപ്പ. വരാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവായിരുന്നു. എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം. വരാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. പ്രാർത്ഥന എന്തുകൊണ്ടോ പോരാൻ നേരം ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവായി. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. താങ്ക് ഗോഡ്. Thank you, Ananya and family, for your love and concern towards us. I think Christmas is about celebration. It inspires us to dance. So come on, little ones, dance from your heart and love the music, and the audience will love you in return. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Blooming Buds, for your wonderful performance. Our friend Gada Parvati is here with a special performance. Now I invite Gada Parvati for the mono act. നമസ്കാരം. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികൾ ഏതൊരമ്മയുടെയും
തീരാദുഃഖമാണ്. പ്രശസ്ത കവയിത്രി സുഗതകുമാരി എഴുതിയ കൊല്ലേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന കവിതയുടെ രംഗാവിഷ്കാരം. നാണി കണ്ണീരി പൊട്ടൂറ്റി സുന്ദരിയാവ നല്ല രസം. അമ്മേ എന്താ എന്താ ഈശ്വര ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണാടിയാ, അതും പൊട്ടിച്ചോ നീ? കാലിൽ ചെല്ലുകൊള്ളാതെ അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്ന് കളിക്കുമോളെ. ഇപ്പൊ കൊന്നേരല്ലോ മനുഷ്യനെ ഏഴെണ്ണം കെട്ട സാധനം. അപ്പൊ അതും പൊട്ടിച്ചല്ലേ? പൊട്ടിക്കും. ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിക്കാൻ ജനിച്ച് നശിക്കാൻ ചെന്നാലേ ഇത് സ്വന്തം തന്തയുടെ കഥ കളത്തിരിഞ്ഞു പോയതാ. നിന്റെ മോനിപ്പോ എവിടെയാണോ എന്തോ. മതി മതി എന്റെ കുട്ടി ശബ്ദിച്ചത്. സ്വന്തം മോൻ വഴി വീഴ്ച പോയതിന് കുറ്റമേ കുഞ്ഞിനാ. മക്കളെ വളർത്തിയതിന്റെ കുഴപ്പമാണത്. അത്രയ്ക്കായോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂടുന്നു. കൊത്തിയൊരിഞ്ഞ നിന്റെ ആ നശിച്ച ജന്മത്തെ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോണ് ഇവിടുന്ന്. ഈശ്വര എന്നെ എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? അമ്മേ എന്താ മോളെ ഇത്? മൂത്രത്തിലിരുന്നാണോ കളിക്കുന്നത്? ഈശ്വര 10-20 വയസ്സായിട്ട് എന്റെ ഉണ്ണിക്ക് പെണ്ണാണെന്നോ ഉണ്ണണമെന്നോ ഉടുക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. എനിക്ക് പ്രായമായി വരികയാ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മോളെ ആര് നോക്കും? ആരവിടെ കുളിപ്പിക്കും? ആരവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും? ലോകം മുഴുവനും ദുഷ്ടന്മാരാ. ഞാൻ മരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വരും. അയാൾ വന്നോ? ഇന്നത്തോടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും. ഒരു മന്ദബുദ്ധി അച്ഛൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അച്ഛന്റെ മോളിങ് വന്നേ, ഇങ്ങ് വന്നേ. ഈ പെട്രോൾ അടിച്ച് കത്തിക്കും. അച്ഛനെ കുളിപ്പിക്കും. അവളുടെ മുത്തശ്ശി അവളെ എന്നെ തല്ലല്ലേ മുത്തശ്ശി, തല്ലല്ലേ. ആസത്തെ സ്വന്തം നല്ല നാട് കിട്ടും. തള്ളയും ചത്തും. ഈ നാട് നിന്നാൽ എന്റെ തലയും തരയ്ക്കും. പൊയ്ക്കും പറയും തീക്കൊള്ളിയേക്കില്ല. ரொம்ப அழகான பொண்ணு. என்ன பாப்பா எதுக்கு அழகா இருக்கு? என்ன முத்தശ്ശി தள்ளி. இந்த பொண்ணு கூட யாருமே இல்ல. வா வா கண்ணா வா. இல்ல എന്റെ മോളെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. ഈ ചോറ് വിഷം ചേർത്ത എന്റെ മോളെ മോളെ വാ അമ്മ ചോറ് തരാം. ഇല്ല ഈ വിഷം എന്റെ മോളുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അവളുടെ ഓരോ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകും. വേദന കൊണ്ട് എന്റെ മോള് പിടഞ്ഞു മരിക്കും. മോളെ അമ്മ താരാട്ടുപാടി നിർക്കാം. ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദുഃഖമാണ്. സഹതാപമല്ല ഇവർക്ക് ആവശ്യം, സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം മാത്രം. ഇവരെ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് കാണുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Gada, for your wonderful performance. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ഉണ്ണി യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ശണ്ടാളിന്റെ വാനമ്പാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ. പൂജാതനായി രാജാതി രാജനിന്ന്
ഉണ്ണിമഞ്ഞുജാതനായ ദിവ്യസൂനുവേ, നന്മതൻ വിത്തുകൾ പാരിതിൽ വിതച്ചിടാൻ താഴ്മയോടെ പുൽക്കൊടിയിൽ ഉണ്ണി പിറന്നു. മാലാഖവൃന്ദങ്ങളും സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളും വിണ്ണികളും നാദൻ സ്തുതി പാടുന്നു. ഗോശാലയിൽ പൂജാതനായി രാജാധിരാജനിന് ബേത്ലഹേം താഴ്വരയിൽ ആനന്ദധ്വനി മുഴങ്ങി. തപ്പുതാളം മിഴവോടെ ഇടമീട്ടി ആർത്തുപാടാം. ദൈവാധിദേവൻ പിറന്ന രാത്രി, ശാന്തരാത്രി പിറന്ന രാത്രി, ശാന്തരാത്രി പിറന്ന രാത്രി, ശാന്തരാത്രി. Thank you, friends. A dedicated and passionate teacher who serves as our PTA president has extended his service at a great time of adversity. Above all, a versatile personality. A man who does not need any more introduction. Let's welcome our PTA president, Sri Manoj Sri Benjamin. നമസ്കാരം. മുട്ടം ഷന്താൾ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിസ്ലിൻ SIBS, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് കൂടി കടന്നു വരികയാണല്ലോ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോവിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ രോഗം, മഹാമാരി നമ്മളെ തടവിലാക്കുന്നതിന് നിലവിലാണ് നാം ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭാരപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഉയർന്ന തോതിൽ രോഗം നാളെ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഭയന്ന് നമ്മുടെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുകയാണ്. അതിന് നടുവിലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയായി, പ്രത്യാശയായിട്ടെത്തുന്നത്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വയമായിട്ടുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളാൽ അവന് രക്ഷ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ക്രൂശിൽ, കാൽവറിയിൽ പരമയാഗമായി തീർന്നു. ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും രക്ഷയുണ്ട് എന്നതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഇതിവൃത്തം. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമാണ്, വീണ്ടും ജനിക്കലിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മാനുവൽ, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ. യേശു എന്നാൽ രക്ഷകൻ, മശിഹ, ക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ സർവ്വ ലോകത്തെയും രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനം ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചരിത്രവും വിശ്വാസപരമായ കാര്യമൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ആദ്യമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയട്ടെ, ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനം. ഒട്ടും ഷന്താൾ ജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി മാറുവാൻ നിയോഗം ലഭിച്ചവരാണ് എന്നൊരു വലിയ ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. കാരണം ഈ ലോകത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ മുതിർന്നവരായ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഇനി മുൻപിൽ കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് വലിയൊരു അവസ്ഥയുള്ളത്. അവർ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ, നീതി മനസ്സിൽ ധരിച്ചവരാണെങ്കിൽ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ രൂപം എടുത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമി ദൈവരാജ്യം ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപാന്തരപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ, അവരുടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ബേത്ലഹേമിലെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ആ വളരെ താഴ്മയിൽ ശീലകൾ ചുറ്റി പഴന്തുണിയിലൊക്കെ ആ കുഞ്ഞായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എളിമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ്. അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരായ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ ശക്തികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. കർത്താവ് ജനിച്ച സമയം, ഈശോ ജനിച്ച സമയം നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഹെരോദാവിന്റെ ഒരു വലിയ ശത്രുത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 വയസ്സും 1.5 വയസ്സും ആ താഴെയുള്ളതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി. അതായത് ഒരു രക്ഷകൻ പിറന്നപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അതിന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ ദേവതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും പോലെ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ആകാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ദൈവിക പാതയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടത്തുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുള്ള ശക്തിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ദൈവിക പ്രത്യാശ, ഈ ഭൂമി രക്ഷിക്കാനുള്ള അവതാരമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഓരോ രക്ഷാകർത്താക്കളും സ്വയം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞിന്റെ വഴികളിൽ, അതായത് അപകടം മണക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് വേറെ വഴിയായി, നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്ത ആ യാത്ര പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴിമാറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളും തയ്യാറാകണം. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖ പ്രസാദമുള്ളവരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ദൈവം ജനിക്കാൻ അവസരം തന്നവരാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സത്യസന്ധരും നീതിപൂർവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ അടയാളമായി സർവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, ദൈ കിങ്ഡം കം, ദൈവിക പർദീസയായിട്ട് ഈ ഭൂമി മാറും. ഇതിന് ശേഷമാണ് മരണാന്തര ജീവിതമൊക്കെ. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പർദീസ തുല്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ. ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുവാൻ തിരുക്കുടുംബത്തിലെ പിതാവും മാതാവുമായിരിക്കുന്ന യോസേഫ് പിതാവിനെയും അതുപോലെ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമിനെ പോലെയും ആ മാതാവിനെ പോലെയുള്ളതായ ഒരു പിതാവും മാതാവുമാകുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി അവതരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും. പൈതൽ വളർന്ന് ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അതായത് ശിശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനം പകരുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഷന്താൾ കുടുംബത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭൂമി നല്ല ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിറക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, അതിലൂടെ ക്രൈസ്തവ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ലോകം രൂപാന്തരപ്പെടും. അതുമാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനസമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കംസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിക്കുവാൻ നടത്തിയ ശ്രമം. അപ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസത്തിലും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തിരുപ്പിറവി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനവസാനം രക്ഷകനായി എത്തുമ്പോൾ ആ ദൈവിക അംശം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പകരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ രക്ഷകനായിട്ട് മാറും, ദിവ്യ അവതാരങ്ങളായിട്ട് അവർ മാറും എന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളിലും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി, വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ, ഒരു ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ച് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഒരു ശിശുവിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ദൈവതുല്യരായ ഒരു ദിവ്യ പുരുഷന്മാരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കട്ടെ. ഈ ക്രിസ്മസ് സമയം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും നിറഞ്ഞതായിട്ട് മാറട്ടെ. 2020 കണക്കുകളൊക്കെ നഷ്ടത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീതിയുടെയും ഇരുട്ടിന്റെയൊക്കെ അനുഭവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, തടവറയുടെ അനുഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ 2021 പ്രത്യാശയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കർമ്മനിരതയുടെയും ഒരു വർഷമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും 1000 ക്രിസ്മസ് നവവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. Thank you, sir, for your valuable message. നക്ഷത്രങ്ങൾ മാനത്ത് പൂക്കളമിട്ടപ്പോൾ, മഞ്ഞുപാളികൾ പ്രകൃതിയിൽ കളം വരച്ചപ്പോൾ, രാവ് നിദ്രയിലേക്ക് മാഞ്ഞപ്പോൾ, പുൽക്കൂടിന്റെ ചൂടേറ്റ് പിറന്ന ഉണ്ണി യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമയോടെ ഈണത്തോടെ ഇതാ എത്തുന്നു ശന്താൾ ജ്യോതി കുടുംബം. ക്രിസ്മസിൻ സംഗീതം ദൂരെ ദൂരെ കേൾക്കുന്നു, കാരുണ്യം മഴയായി മെല്ലെ മെല്ലെ പെയ്യുന്നു, മനം തുറന്നൊന്നു പാടാം, സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ചു വാഴ്ത്താം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷ
ദൂതർ പാടും ഗീതം കേൾക്കും രാവിൽ മാനവരൊന്നായി വാഴ്ത്തി പാടാം നാദന സ്തുതി ഗീതം. Happy Christmas, Merry Christmas, la 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 la. കണ്ടു ദൂരെ വിണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം കേട്ടു കാതിൽ വിണ്ണിൽ നിന്നും വാനദൂതർ പാടും നാദം രാവിൽ. താരാജാലം കേട്ടു പാടി സ്നേഹഗീതം നിലരാവിൽ. ഉണ്ണിയേശു പിറന്നൊരീ സാന്ദ്രരാത്രിയിൽ കണ്ടു ദൂരെ വിണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം വാലി. താരം നോക്കി ഇടയേറും ഒന്നായി ചേർന്ന് പോയി ബേത്ലഹേമിൽ. തേരോട് പുഞ്ചിരി കാണാനും നീയെ കണ്ടുമടങ്ങാൻ പോയി ബേത്ലഹേമിൽ. നീതി പാപം പോക്കാം നീതി പാപം കാട്ടാം വന്നു പിറന്നിരാവിലെ കണ്ടു ദൂരെ വിണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു താരം അങ്ങുവാഴി. കേട്ടു കാലി വിണ്ണിൽ നിന്നും വാനദൂതർ പാടും നാദം രാവിൽ. താരാജാലം കേട്ടു പാടി സ്നേഹഗീതം നിലരാവിൽ. ഉണ്ണിയേശു പിറന്നൊരീ സാന്ദ്രരാത്രിയിൽ കണ്ടു ദൂരെ വിണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം അങ്ങുവാഴി. Thank you, our loving teachers. Now I invite our dance team for their performance. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock. Thank you, charming girls, for your outstanding performance. Dear ones, Christmas is about celebration, and now play and make a good cheer, because Christmas and New Year comes once a year. So big round of applause for our band group.
expertise in one thing or a skill. Some people do have talents by birth. In fact, everyone is talented in one way or another, but the skill differs. Now, we can see some Shantalites, a perfect example of talents by birth. Hello, myself Amanda Digimon. I am from class 8C. Today I am here to share some creative things that I made during lockdown. Let's start with my experience. Aim behind my work is to convert the trash into treasure and to make the beautiful creative things out of the waste bottles. The most influenced person who is the reason for all this craft is Miss Aparna S. She is a Kerala girl who turns the waste bottles into beautiful craft. On a busy day when I was scribbling on the phone screen with a busy mind, I just see the video of beautiful bottles that were made by Aparna. I wondered how the people be such creative and how they made it. Then I searched a lot to find about the bottle arts. Firstly, I made this bottle. I know this is not pretty at all like these other bottles, but for me, this is the most precious and most beautiful bottle I ever made. So this is my first bottle. It contains lots of love from my parents and 1% of hard work with 99% of love. Whenever I feel boring, I used to take a bottle and start painting it. This gives me more positive energy and a clean mind. Hello Shantalites, myself Anthony Juzuman in class 4A. My inspiration is my loving sister Amanda. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hi friends, myself Leah Mary Babu. Today I am going to show my bottle art craft ideas. Of class 5B. My name is Donna Maria Johnson of class 8A. During my quarantine days, I tried to do some bottle art. My mother inspired me to do bottle art. I watched YouTube tutorial videos to do this. I made some dream catcher and channeliers. I reused the plastic bottle and glass bottles. These are some of my creations. Good morning. Hello, I'm Neha Nasir of class 5. I'm here to show by some craft works. My work's aim is to say that we all have enough time to do many things in our daily life.
handy. I find time to do my works after my studies, so I hope you all enjoy my craft works. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആദിത്യ ബിജു. ഞാൻ 6Aയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇതെന്റെ ബ്രദർ അദ്വൈത് ബിജു. ഇവൻ 4Cയിൽ പഠിക്കുന്നു. Thank you friends for your great effort. ഉണ്ണി യേശുവിനെ കാണാൻ കാഴ്ചകളുമായി വന്ന 3 രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം സ്തുതിഗീതങ്ങളുമായി ഇതാ ശാന്താ ജ്യോതി കോറസ്. മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ
കാലിത്തൊഴുത്തു കണ്ടു, അവർ സ്വർഗീയ ഗാനം കേട്ടു. മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ വരുവും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു. മരിയാസുതനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ വരുവും മിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. വെള്ളിനിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീരാടിയെത്തിയതാ കുയിലുകൾ. വെള്ളിനിലാവിൻ കുളിരലയിൽ നീരാടിയെത്തിയതാ കുയിലുകൾ. നവസ്വരമഞ്ജരിയിൽ ഒരു മനസ്സോടെ നാഥനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, യൂരതാരം തെളിഞ്ഞു നിന്നു. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, യൂരതാരം തെളിഞ്ഞു നിന്നു. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, യൂരതാരം തെളിഞ്ഞു നിന്നു. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, യൂരതാരം തെളിഞ്ഞു നിന്നു. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. Thank you, dear ones, for your sweet voice. Are you ready to dance with the cheer girls? Come on, friends, let's dance. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa.
but I still want that. Your savage love. Your savage love. Your savage love. You can use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma. Thank you, cheer girls of Chandal Jodi. Saying thank you is a way to express your gratitude to others. Thank you is a special word to express your feelings. Now I invite Naisi ma'am for the vote of thanks. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റോസ്ലി മൂന്നാനപ്പള്ളി, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലിസ്ലിൻ SABS, PTA പ്രസിഡന്റ് മനോജ് സാർ, അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ജോസഫ് സാർ, അക്കാഡമിക് ഡീൻ വിജു സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പുത്തൻ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയതിനെയോർത്ത് നന്ദി പറയുവാനും പുതിയതിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങാനുമാണ്. ക്രിസ്മസും പുതുവർഷവും നാം ഒന്നിച്ചാഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹവും ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്മസും ഒപ്പം പുതുവർഷവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. പുതുവർഷത്തിൽ പുത്തൻ തീരുമാനങ്ങളുമായി പുതുശക്തിയോടെ, പുതുചൈതന്യത്തോടെ, പുതുമനസ്സോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനോഭാവം, ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം നമ്മളിലേവരിലും രൂപപ്പെടട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും നമ്മിൽ നിവർത്തിതമാകാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. വളരെയധികം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ചന്ദാൽ ജ്യോതിയിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയും നമുക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നൽകുകയും ചെയ്ത വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലറും കൂടിയായ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ റോസ്ലി മൂന്നാനപ്പള്ളിയെ ഞാൻ ചന്ദാൽ ജ്യോതി കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബൗദ്ധികവും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ വളർച്ച ഉപകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലിസ്ലിൻ SABSനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സകല പിന്തുണയും നൽകുന്ന PTA പ്രസിഡന്റ് മനോജ് സാറിന് സ്കൂളിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അക്കാഡമിക്സ് വളരെ കൃത്യതയോടും സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ജോസഫ് സാറിനും അക്കാഡമിക് ഡീൻ വിജു സാറിനും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുവാൻ എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ജോൺസി മിസ്സിനും റെജിന മിസ്സിനും അനിൽ സാറിനും ഞാൻ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്നിവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചന്ദാൽ ജ്യോതി കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും, മാതാപിതാക്കൾക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ദൈവസുതനായി പിറന്ന ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹം ഏവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസിന്റെയും പുതുവർഷത്തിന്റെയും മംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. It's Christmas, a season of joy, love and peace. Let's forget the pain, hatred, fear, worry and all the negative things that happened this year. Not just for this day, but forever. It's time to move on, forever and a day. God, thank you for all the blessings you gave this year. Peace and love, everyone. Merry Christmas and a prosperous New Year. I, Ashlyn Jojo of 7B. I am Haya Mirza of 5A. We are signing off. Thank you.